大変長らくお待たせいたしました。ただいまより文化村ザ・ミュージアムキャプテン・クック探検公開とアークス学習展開催記念プレイベント植物学者パトリック・ブラン氏来日トークイベントを始めさせていただきます。それでは早速ですが、ゲストのパトリック・ブラン氏、モデレーターの福岡貴則氏にご登場いただきましょう。通訳は遠藤博子さんです。皆様拍手でお迎えくださいませ。皆さんこんばんは。神戸大学の福岡です。本日はですね、フランスからパトリック・ブラウンさんをお迎えしまして、レクチャーの方を開催させていただくんですけれども、このレクチャーはですね、12月の末から開催されますバンクスカフ展という、植物画の展覧会がこちらで下の方の美術館でございますけれども、そちらのプレイベントとして企画されたものです。このカフ展というのはですね、大変素晴らしい植物画で皆さんもぜひご覧になっていただきたいんですけれども、特に今回はオーストラリアとアジア太平洋の植物、それをブランさんがご覧になって、感じられたこと、それから出会いの驚きや喜び、そういうものをまずお話しいただいてですね、その後ブランさんのオーストラリアでのプロジェクトを中心に、日本のプロジェクト金沢21世紀美術館ですとか、世界のプロジェクトについてもお話しいただける、ことになっております。次お願いします。まず私自身ですけれども、私はランドスケープアーキテクトという仕事もしておりまして、同時にですね、神戸大学の建築学科でランドスケープというものを教えております。具体的にはですね、屋外の空間のデザイン、人が使うような場所をデザインするということを仕事にしております。次お願いします。ブランさんですけれども、約ですね、もともとブランさんは、フランス・パリ出身の植物学者です。ブランさんはですね、熱帯雨林の中にも特に岩ですね、岩とか岩壁に生える変わった植物、そういうものを追い求めて世界中を旅されて、植物学者として、まず活躍されました。その後ですね、約30年ほど前から、垂直の庭、バーティカルガーデンと言いますけれども、垂直の壁面に緑化をするという新しい手法ですね。これはどんな高さにでも、バーティカルガーデンを作れるという新しい植栽工法を開発されたんですけれども、その第一人者として世界中で約200以上のプロジェクトを今までに展開されてまいりました。同時にですね、植物学者としての顔も、続けられて、新種を発見されたり、植物学に関する本を出されたりしております。次お願いします。少しご紹介したいんですけれども、日本建築学会の方からですね、この建築雑誌というものを、毎月出しております。私ちょっとこの編集を担当しているんですけれども、この中でですね、パトリック・ブランさんの、インタビューを担当させていただきました。ブランさんは私がアメリカで実務をしておりました、大体15年前くらいですかね、頃から世界中で大変著名な、アーティストでして、彼の、これは初期の頃の作品ですけれども、このホテルの中ですね、アンドレア・プットマンという人がデザインしたホテルの中のこれは壁面、でブランさんはこの中に書いてある言葉は私がその雑誌のインタビューの中で取ったものの少し抜いたものですけれども、ご自身のご自宅の中でも朝起きると建物の内側にも垂直の壁があって、そのそばで朝仕事をして、冬の暖かい時は外のテラスに出て外の垂直の壁の横でコーヒーを飲んだりすると、そういうライフスタイルからこういう発想が出てくるということです。次お願いします。ただ彼は植物学者ですので、こういったですね、植物のいろんな特性ですよね。湿ったところが好きとか乾いたところが好き、太陽の光がなきゃいけない、風に強い弱い、そういう特性を理解しながらですね、何百種類もの植物をパッチワークのように組み合わせて彼は壁を作っていくわけです。次お願いします。これはマドリッドの会社フォーラムという代表的な作品の一つですけれども、この中でですね、私が非常に興味を持っていたのは、どうして垂直の庭を作るのという質問をしたんですね。その中でブランさんは生物多様性ということはもちろん大事なんだけれども、僕がやりたいのはもっと都市の中にこの熱帯雨林の熱気とか湿り気とか
植物の生き様とか関係性、そういうものをこう持ってきて人に見せつけたいんだ、そういうところで人にもっといろんなことを考えてほしいんだよねということをおっしゃっておりました。はい、次お願いします。これが最後のスライド、ご紹介のスライドですけれども、これは最近できたばかりのヘルツォーク・ド・ムーロンという、建築家のですね、マイアミにできたペレツミュージアムという美術館です。ここにはですね、新しくこうシリンダー型の、筒の中に植物を吊るしているんですね。このようにブランさんはですね、垂直の庭という枠にとらわれず、建築とそれから屋外空間のランドスケープの境界を溶かすような、そういう新しい試みを、挑戦を続けておられます。今日は、皆さんにですね、このブランさんの世界の、お話をたっぷりご堪能いただければと思います。それではブランさん、どうぞよろしくお願いいたします。Merci. J'ai un peu compris la présentation. Voilà, bon, mais ce soir, je suis là, bien sûr, je vais parler de mon travail, mais je suis avant tout là pour parler des grands découvreurs avant moi, comme Joseph Banks, pour lequel il va y avoir une exposition dans 2 mois. 本日、私は自分の仕事についてお話しするためにも来ているんですが、その前に私よりずいぶん前に存在した大発見者であるジョセフ・バンクスについてもお話ししたと思っております。Il ne faut pas oublier que le métier de botaniste, c'est avant tout de découvrir les plantes. Alors bien sûr, quand Joseph Banks, dans son grand voyage avec le capitaine Cook, qui est passé donc par le Brésil et puis Tahiti, Nouvelle-Zélande, Australie, bien sûr, à ce moment-là, le travail c'est avant tout de répertorier les nouvelles plantes, mais 250 ans plus tard, aujourd'hui, le travail du botaniste, c'est bien sûr un peu de répertorier, mais surtout de comprendre comment poussent les plantes dans tel milieu, comment elles sont adaptées aux différentes situations. Donc la botanique évolue au fil des centaines d'années, mais il y a toujours ce besoin de découverte, à savoir comprendre comment les plantes poussent dans tel endroit. バンクスは、クック、キャプテン・クックと一緒にさまざまなところを、大公開していろいろな植物を発見してきました。ブラジルですとかタヒチですとかオーストラリア、さまざまな場所に来て新しい植物を発見する。その当時の植物学者の主な仕事というのは新しい植物を発見してそれをどんどんリストアップしていくことだったんですけれども、250年経った今、植物学者の仕事というのもだんだん内容が変わってきておりまして、新しい植物を発見するということだけではなく、植物たちがどういうふうにそこに生えているのか、その場所にどういうふうに適応しているのか、そういったことを理解していくことというのが非常に重要になってきています。Bien sûr, à l'époque, il y a 250 ans, à l'époque de Joseph Banks, partir en expédition botanique était beaucoup plus risqué, il y avait beaucoup plus de danger. Bien sûr, les découvertes étaient faciles puisque tout ce qu'on voyait était nouveau, donc ça c'était facile. Mais en revanche, les conditions de voyage étaient très difficiles et il suffit de voir combien des personnes qui étaient autour de Joseph Banks pour ce grand voyage ont péri, et en particulier le jeune Parkinson qui a fait tous les dessins que l'on connaît aujourd'hui de ce grand voyage. Et Parkinson, à peu près à 25 ans, est mort à Java après, heureusement pour Banks, qui lui a vécu très longtemps d'ailleurs, heureusement pour Banks, Parkinson est mort après avoir fini de faire tous les dessins des plantes collectées en Nouvelle-Zélande et en Australie. バンクスの時代、250年前の植物発見の旅というのは危険に満ちたものでした。非常に
旅すること自体が大変な時代ではありましたが、その分新しい植物を発見することについてはまだ発見されてない植物がたくさんあったので、そんなに難しくはなかったかもしれません。しかしやはりそれは危険に満ちたもので、バンクスの周りでは命を落としていった人々もたくさんあります。でバンクスの発見した植物の絵を今日残された植物の絵を描いたパーキンソン、若い画家だったんですけれども、彼もそのバンクスの発見した植物の絵を残した後、ジャワで亡くなっています。バンクスにとってはありがたいことに、今日残された彼の発見の数々というのをパーキンソン氏はもうすでに絵に残して、でその後に亡くなられたということになります。Par rapport à leur long voyage, il faut savoir que pour les personnes qui arrivent pour la première fois en Nouvelle-Zélande et en Australie, la végétation est extrêmement particulière. En Nouvelle-Zélande, la plupart des plantes ont des feuilles petites, un petit peu roses, un petit peu grises, un petit peu vert foncé. En tout cas, en aucun cas ce ne sont des plantes vert vif, à feuilles vert vif. C'est une végétation très austère en Nouvelle-Zélande, donc ça a dû être très surprenant. Et après, quand ils sont arrivés en Australie, la surprise était également forte parce que c'était essentiellement des plantes avec des feuilles pendantes, très longues, comme les eucalyptus et les acacias, et qui étaient adaptées pour résister aux sécheresses très fortes. Donc, évidemment, quand ils sont arrivés dans ces zones de l'hémisphère sud, c'était des plantes totalement nouvelles, et on comprend pourquoi Banks, en arrivant près de Sydney, a appelé Botany Bay le lieu où ils se sont posés, puisque tout était nouveau au point de vue de plantes. で長い旅の後にニュージーランドに着くわけなんですけれども、冒険者たちにとってその植物、新しく出会った植物というのは驚きに満ちたものでした。葉が小さくて、その葉も灰色がかっていたりとか赤みがかったりですとか、緑が非常に濃い色だったりとか、今までに見たことのないような植物がたくさんあったわけです。でその後たどり着いたオーストラリアでも事情は同じで、全く見たことのない植物をたくさん目にすることにします。葉が長くてちょっと垂れ下がったような形、ユーカリ類ですとか、アカシアの類ですね、そういったものは乾燥に強い性質を持つためにそういった形になるわけなんですけれども、これも全く見たことのないような植物たちでした。そういったわけで、バンクスたちはボタニーベイ、ボタニー湾に停泊することになります。Voilà, maintenant on va voir quelques plantes étranges qu'ils ont pu rencontrer et que moi j'ai eu la chance au cours de mes voyages ces dernières années de voir également. それではスライドを見ていただきたいと思います。彼らが出会ったすごく変だ、びっくりしたっていう植物なんですけども、私もこの近年の旅でそういう近年の旅でこのオーストラリアの植物たちに出会ってきました。Voilà, quand ils sont arrivés par exemple à Tahiti au début du voyage, ils ont vu des arbres très étranges comme ces Metrosideros. Metrosideros, on en trouve à Hawaï, à Tahiti et en Nouvelle-Zélande et sud de l'Australie. Et donc ces énormes paquets de racines aériennes, donc des choses que personne n'avait vues avant ailleurs. で今回の最初にタヒチにもよるわけなんですけれども、今見ていただいているメトロシレドス、この植物はタヒチにもありますし、ハワイ、ニュージーランド、南オーストラリアにも分布するものなんですが、このようなパッケージのようになった気根ですね、気根がバサッと出ている非常に珍しい面白い植物、彼らもこれらを見て驚いたんだと思います。Un gros plan de ces racines aériennes parfaitement adaptées pour capter l'eau de pluie et l'humidité nocturne du brouillard. でこの長く伸びた気根は雨水であるとか夜の梅雨ですね、そういったところから水分をちゃんと取れるような形状になっています。
des fougères, quantité de fougères qui poussent sur les rochers exposés dans les groupes des fougères arborescentes. こちらは岩場に非常にたくさんあるシダの類ですね。Des plantes comme ces pandanus avec des racines aériennes qui se développent à partir des troncs. Donc encore des visions très étranges pour des botanistes venant d'Europe. でこれもやはりヨーロッパから来た植物学者たちを驚かせた、木なんですけれども、パンダナスですが、これもシジコン空気中に出る根があっと広がった非常にヨーロッパの植物学者から見ると驚きの植物でした。Des plantes que vous connaissez qui sont cultivées au Japon, là ils sont arrivés après en Nouvelle-Zélande. Sur les côtes où il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, le vent est extrêmement violent et permanent. Vous savez que dans l'hémisphère sud, il y a très peu de terre et énormément de mer, donc tous les vents soufflent très fort venant de l'Antarctique. Et donc là, c'est une plante que vous connaissez très bien dans les jardins, même au Japon, Phormium kukianum. Et voilà comment elle pousse sur les falaises, sur les rochers des falaises, complètement exposés au vent. この断崖絶壁の岩場ですね、非常に風が強い場所にたくさん生えているフォルミウムという植物なんですけれども、これはその南半球というのは大陸よりも海がたくさんありますので、非常に風も強く厳しい気候のところなんですね。でそういったところに生えている植物なんですが、日本にも渡ってきていまして、日本のお庭でも見ることができる植物です。Vous remarquez d'ailleurs que c'est un mur végétal tout à fait naturel. ということで、これもいわゆる、垂直庭園といいますか、緑の壁のすごく自然なバージョンですね。Voilà un détail de ces phormiums qui poussent donc en plein vent et qui ont les feuilles très brillantes pour réfléchir les rayons très forts de la lumière. でこちらが先ほどのフォルミウムのディテールなんですけれども、風の非常に強いところに生えるもの、強い日差しにも耐えるようなすごく、光を反射できるような葉っぱのテクスチャーをしています。Voyez le vent en Nouvelle-Zélande donc qui est tellement fort que tous les arbres prennent près des côtes des formes, ce qu'on appelle des animomorphoses, donc des plantes qui sont totalement modifiées par le vent. でこちらを見てもニュージーランドが非常に風が強いところだということが分かっていただけると思うんですけれども、これはアネモモルフォシスという植物なんですが、海岸近くに生えているもので、風によってこのような形に変形しています。Vous voyez encore un autre exemple où le vent sur des graminées est capable de créer des formes extrêmement étonnantes et extrêmement harmonieuses sur ces murs végétaux naturels. こちらも自然版の垂直庭園ともいえる、ものなんですが、風によって、形がどんどん変えられた植物たちでも非常に調和的な形をしています。Dans ces plantes, évidemment, Joseph Banks, arrivant en Nouvelle-Zélande, a été confronté à des plantes extrêmement étonnantes, comme ces pseudopanax, avec des feuilles juvéniles complètement linéaires qui atteignent jusqu'à 1 mètre de longueur, extrêmement rigides. Et après, les stades adultes, évidemment, sont différents. Et derrière, on voit aussi les Cordyline australis. ニュージーランドでバンクスが出会って驚いた植物の一つなんですが、このプスドパナフというものの若葉がですね、このように線のように伸びる1メートルぐらいにも伸びるようなものです。Une des plantes qui porte le nom de Joseph Banks, c'est Fresinecia banksii. Donc c'est une plante de la famille des pandanus qui est très abondante dans l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande. C'est une liane qui grimpe sur les arbres avec ses superbes feuilles linéaires qui pendent. でこちらも線状の葉が落ちているタイプなんですが、バンクスの名前を持った植物、
フレシネシマバンクシーというもの。 Fresinesia banksii. 失礼しました。フレシネシアバンクシー。こちらはニュージーランドに生えている植物ですね。はい。 Là, on voit très bien les tiges de ce Fresinesia banksii qui grimpent le long des troncs des arbres. 同じ植物なんですが、根の方はその木の幹のところをずっとたどって生えています。 Une autre plante qui porte son nom, Cordelline banksii, donc, qui est une plante qui ressemble un petit peu au Dracena que l'on cultive partout en appartement, mais qui est endémique de Nouvelle-Zélande. こちらはニュージーランドの植物なんですが、ドラセナの類ですけれども、コルディヌス・バンクシー、これもバンクスの名前。Cordelline banksii. コルデリーヌ・バンクシー、こちらもバンクスの名前を持った植物です。 D'autres plantes tout à fait étonnantes en Nouvelle-Zélande, comme cette Elatostema, et qui est donc en sous-bois extrêmement sombre et avec une architecture foliaire superbe, puisque on voit que toutes les feuilles se disposent en éventail, comme elle est en sous-bois. Toutes les feuilles se disposent en éventail, ce qui permet à chaque feuille de récupérer la faible lumière du sous-bois. Et en plus, les feuilles jeunes sont brunes, ce qui permet de récupérer encore mieux la faible lumière du sous-bois. こちらも驚くべき植物なんですが、エラトステマ。これは葉っぱの形が非常に建築的な素晴らしい形をしているんですけれども、帯状に広がっていて、それぞれの葉っぱが、森の下層の林床のですね、暗いところでも光を受け取れるように出来上がっています。 Un détail des feuilles. ディテールですね。 On voit que là, maintenant, on arrive en Australie et donc on voit que dès qu'il y a dans la zone est de l'Australie, où ils sont arrivés en bateau, au niveau de Sydney, là c'est dans les Blue Mountains, donc juste à quelques dizaines de kilomètres de Sydney, et on voit que sur les rochers verticaux, les plantes s'accrochent et créent de véritables murs végétaux. でオーストラリアに移ります。でオーストラリアの東側にバンクスたちもついたわけなんですけれども、こちらシドニーの近くの近郊のですね、ブルーマウンテンという場所なんですが、ここでもやはり自然の垂直庭園、自然の岸壁に緑が張り付いた様子が見られます。D'autres plantes, c'est au sud de l'Australie, là c'est en Tasmanie, donc des plantes évidemment des silhouettes très étranges qui ont évidemment surpris Banks et qui étaient parfaites pour dessiner. Là c'est un Richia pandanifolia qui est de Tasmanie. Même s'ils ne sont pas allés en Tasmanie, ils ont vu des plantes très comparables au sud de Sydney. オーストラリアの南部タスマニアに移ります。こちらにあるリケア・パンダニフォリア、これもやはりバンクスたちを驚かせた非常に変わった形の植物たちで、これはバンクスが描かせたものでもあります。 Voilà un autre détail, vous voyez ces silhouettes très étranges, très typiques de ces zones d'Australie et de Nouvelle-Zélande qui ne ressemblent à rien à ce qu'on peut voir en Europe ou en Asie comme au Japon. On est face à des silhouettes très étranges avec donc toutes les feuilles anciennes qui restent pendant des dizaines d'années, puisque ces Richia poussent très lentement, donc probablement au moins 50, 70 ans cet individu, et toutes les feuilles restent et protègent la tige l'hiver lors des froids très forts et pendant l'été lors des sécheresses très fortes. Donc ça fait un manchon qui protège totalement les tiges. こちらの木はもう5、60年経っているものなんですけれども、やはり非常に面白い形で彼らをびっくりさせたもので、この幹のところにずっと残っているのも十数年ぐらいかけて、枯れていった葉っぱが残っています。 Là en Australie, donc on voit donc c'est là où ils sont arrivés dans l'est de l'Australie. Donc on est sur des falaises extrêmement humides et là on voit là que
que je suis au milieu des tiges extrêmement fines d'un békéa qui pendent, et ce sont des arbustes qui sont strictement inféodés, ne poussant strictement que sur les falaises humides verticales. オーストラリアの西側に来ました。で、私が一緒に写っているのはベケアという植物の茎ですね。ここは非常に湿った場所なんですが、上から垂直な岩の上の方からずっとベケアの茎が流れるように落ちています。D'autres plantes typiques de l'Australie, les black boys, c'est-à-dire les xanthorea, qui sont donc dans tous les milieux en Australie extrêmement particuliers et qui résistent extrêmement bien au feu qui passe parce que les bases des feuilles protègent le tronc et donc ces xanthorea sont capables de résister au feu qui passe régulièrement et également, comme ils poussent lentement, ils peuvent supporter des sols extrêmement pauvres comme le sable que l'on voit ici. でこちらはオーストラリアの特徴的な植物ブラックボーイズという名前で知られていますがクサントロエア属のものです。でこれは非常に火に強いというのが特徴的でオーストラリアではよく山火事が定期的に起こるんですけれどもそれにも非常に耐久性があるものです。Un détail de ces architectures très particulières de l'Australie. でもオーストラリアの植物の構造の非常に特徴的なディテールです。La famille des rhododendrons et des bruyères est très très bien représentée dans l'hémisphère sud, mais donc avec des plantes très très différentes comme cet autre Orichea. でまた全く違った植物も同じような場所にありましてこれはロドデンドロン科のものです。同じような場所ですが全く違う植物もあります。Voilà, vous voyez le détail des fleurs qui sont des fleurs assez particulières qui restent fermées et c'est le bouton floral entier qui tombe après avec les pétales et qui libère les étamines. でこちらは花のディテールですけれどもすごく変わっていてこのボタンのように閉じた花が咲くんですけれどもそれが落ちてからこの、花の中のものが見えてくるような構造になっています。Les Telopea aussi que l'on trouve aussi bien en Tasmanie qu'en Australie, donc dans les Proteacées, puisque le genre Banksia est une Proteacée, donc c'est une famille, les Proteacées, qui est essentiellement représentée en Australie et en Afrique du Sud, et ce sont vraiment les fleurs à nectar de toutes les zones sèches de l'Australie qui nourrissent tous les oiseaux et tous les insectes. Donc ces protéacées, et en particulier les Banksia, sont extrêmement importants pour toute la faune locale. N'oubliez pas que tous les cacatoès et autres perroquets se nourrissent avant tout du nectar de toutes ces fleurs de protéacées. 今見ていただいているのがテロペア、プロテアセ科、ヤマモガシ科の植物なんですけれども、このヤマモガシ科の植物というのがオーストラリアや南アフリカに非常に特徴的な植物です。で、この乾いた土地で、動物、オウムですね、オウムの類ですとか、あとは虫ですね、昆虫たちに花の蜜を提供して彼らが生きられるという非常に重要な植物です。Détail des fleurs. はい、花のディテールです。Une autre protéacée, donc toujours ces protéacées ont des fleurs extrêmement voyantes, donc qui permettent et aux insectes et aux oiseaux d'être attractives et ils effectuent la pollinisation de ces fleurs. でこちらもやはりプロテアセやヤマモガシ科の植物でして、昆虫や鳥たちにとって非常に重要な植物です。彼らが蜜を吸うことによって、受粉がなされます。Lambertia, une autre protéacée qui est qualifiée un petit peu de diable à cause des feuilles qui sont très très épineuses au bout. Mais c'est un arbuste qui est particulier parce qu'il est en fleurs quasiment toute l'année. Il n'y a pas de saisonnalité pour la floraison.
でこれはヤマモガシ科の植物なんですけれども、デビルというふうにも呼ばれています。花のちょっとこう風がちょっとツンツンしてるからなんじゃないかと思いますけれども、特徴的なこととしてはどの季節に咲くということではなく、一年中夏季というのも変わっていると思います。Oui, il y a énormément, il faut quand même savoir qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, en raison du vent, vous avez énormément de graminées et de cypéracées qui poussent en ce qu'on appelle en anglais les tussocs, donc en touffes extrêmement denses, ce qui les protège de tout. Ça les protège du vent, ça les protège de la sécheresse et ça les protège du passage du feu. でこちらはオーストラリアとニュージーランドに特徴的な草の生え方なんですけれども、このように非常にこう詰まった密になった形で生えています。でこういった形状で生えることによって風であるとか乾燥、あるいはたまに起こる火事ですね、そういったものに耐えられるように作られています。Beaucoup de fleurs blanches, hein, en particulier en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie. Et un peu dans le sud de l'Australie, beaucoup de plantes ont des fleurs blanches sans qu'on comprenne vraiment la raison par rapport aux pollinisateurs. Mais les recherches récentes montrent en fait que ce blanc est un blanc extrêmement lumineux et qui reflète les ultraviolets et qu'apparemment ça aurait un effet attractif au moins pendant la nuit sur certains papillons et pendant le jour sur d'autres insectes du fait que le blanc est très réfléchissant. ニュージーランド、タスマニア、南オーストラリアの方ですね、そこで白い花が非常に多いんですけれども、最近の研究によればその白がですね、非常にこう明るい白で、紫外線をこう反射するような、ことができて、それで少なくても夜は超蛾になると思いますけれども、そういったものを呼んだり昆虫を呼ぶのに非常に役立っているという白ということが最近研究されています。Il y a sur les rochers évidemment humides autour de Sydney dans les Blue Mountains, il y a quantité de fougères, là vous voyez Dicranopteris, là on voit une plante carnivore, un Drosera, donc c'est une flore extrêmement riche sur les rochers humides. こちらも岩場、湿った岩場なんですけれども、シダが非常にたくさん生えています。そしてあとドロセラですね、ドロセラも生えています。シダが非常に多いです。Bien sûr, les eucalyptus sont les rois des forêts d'Australie. Il y a quand même 600 espèces d'eucalyptus en Australie et c'est intéressant de savoir qu'il n'y en a aucun en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment, Nouvelle-Zélande et Australie ne sont pas très loin, mais ces deux îles sont dissociées depuis extrêmement longtemps. Donc en fait, les eucalyptus ont évolué en Australie, mais ne sont pas arrivés en Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que ce sont parmi les plus grands arbres du monde. Actuellement, cet Eucalyptus regnans, par exemple, là, au sud de Victoria, atteint à peu près 90 mètres de hauteur et il est écrit, mais on n'a pas vraiment la preuve, que le plus grand arbre du monde aurait été un eucalyptus justement du sud de l'Australie de 130 mètres de hauteur, donc bien plus haut que les séquoias actuels qui atteignent 112 mètres de hauteur. En tout cas, on n'a pas de certitude absolue, mais a priori, l'eucalyptus, certains eucalyptus pourraient être les plus grands arbres du monde. En tout cas, actuellement, beaucoup d'entre eux sont proches de 100 mètres de hauteur, comme celui-là qui doit faire 90 mètres. ユーカリはオーストラリアの森の王様と呼ばれている木で、オーストラリアには600種ぐらいのユーカリの種類があるんですけれども、ニュージーランドには全然ないんですね。そういったところでこの2つの島は近いんですが、もうずいぶん長い間、ずいぶん昔に話されて、ユーカリはオーストラリアで独自の発展を遂げるわけなんですけれども、今見ていただいている木も80メートル以上、大体100メートルに近い高さがあります。で記録によれば130メートルの高さになったユーカリもあるほどで、ユーカリは世界で一番高い木、メタセコイアというのも非常に高くなる、セコイアというのも高くなる木ですけれども、ユーカリが世界で一番高くなる木だっていうふうに言われています。
Un phénomène aussi qui a été montré pour la première fois dans les années 1950, c'est ce qu'on appelle la timidité entre les couronnes, la crown shyness, c'est-à-dire des phénomènes encore difficiles à expliquer qui montrent tous les espaces vides qui se dessinent entre les couronnes des arbres. D'une part, bien sûr, avec le vent, il y a un effet d'abrasion, c'est-à-dire d'usure des parties aux extrémités qui poussent, mais ça ne suffit pas à expliquer parce que très souvent le couloir de timidité est bien supérieur aux atteintes des extrémités des arbres en croissance. Donc c'est un sujet qui est encore tout à fait en cours d'étude et qui se rencontre également dans les canopées de beaucoup de forêts tropicales. でこれは多くの熱帯雨林の上の方ですね、上層で見られるものなんですが、1950年代から研究されていることなんですけれども、このそれぞれの樹幹をですね、細く樹幹と樹幹の間が空いているんですが、これをクラウンシャイネスと呼ぶんですけれども、風の効果でそういった道筋のためにできるんではないだろうかとか、いろんな研究がなされているんですが、まだ、解明されていない研究が続けられている部分でもあります。Là, en Australie, Joseph Banks n'a pas tout découvert, loin de là, quand il y est allé il y a 250 ans, puisque là, il y a une vingtaine d'années, donc un nouveau conifère extrêmement étonnant, hein, le pin de Wollemi, Wollemia nobilis, qui est connu, qui n'a été trouvé que dans deux vallées très proches de Sydney, en fait, à peu près 150 km de Sydney, mais très très difficile d'accès. Et c'est en fait un arbre extrêmement primitif, puisque les fossiles les plus proches que l'on retrouve remontent au Trias, donc c'est-à-dire il y a à peu près 150 millions d'années à peu près. Et donc voilà une plante qui a été découverte très récemment encore en Australie. 250年前、バンクスはいろいろな植物を発見したわけなんですけれども、全てを発見しきれたわけではなくて、こちらは20年ほど前に発見されたコニファの類ですね、オレミアノビリスという新種として発見された、しかし非常に原始的な、木です。でこれはシドニーから150キロぐらいの非常にシドニーに近い場所なんですけれども、2つの谷でのみ発見されたものです。Un détail de ce exceptionnel Wollemia nobilis. このウォレミアノビリス、非常に変わった特別な木のディテールです。Les fougères arborescentes, évidemment, sont extrêmement présentes dans ces zones tempérées, très humides de l'hémisphère sud. Donc, là, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie ou au sud de l'Australie, où Cook et Banks ont posé leur bateau. Donc les Dicksonia, là c'est des Dicksonia antarctica, mais également dans d'autres endroits on trouve également des Cyathea. En tout cas, c'est parmi ces paysages étranges qui ont fasciné ces premiers voyageurs de ces terres australes. オーストラリアへの最初の航海者たちをやっぱり驚かせて喜ばせたであろう植物ですね。これは木製のシダで、ディクソニアというものです。ニュージーランド、タスマニア、南オーストラリアの、温暖で非常に湿度のある地域にたくさん生えているものです。Vous montrez d'autres plantes plus colorées, puisque je vous disais qu'il y avait très peu de couleurs en Australie et en Nouvelle-Zélande. Là, donc, vous voyez une fleur rouge d'une plante proche des lys, un Blandfordia. これはユリに似た植物なんですけれども、ブランドフォルティアという植物です。やはり同じような地域に生えているものです。Un détail de ces fleurs orange vives du Blandfordia que des oiseaux à long bec viennent polliniser le long bec qui permet de pénétrer à l'intérieur des fleurs. これはこのオレンジ色に惹かれてやってくる鳥がいるんですけれども、それによって受粉がなされます。D'autres fleurs colorées comme cette petite liane, une Pittosporacée, un Solia.
これはソリアという花なんですけれども、こちらも色がついたブルーの花ですね。D'autres fleurs blanches, toujours de la famille des Proteaceae, donc chères à Banks, puisque le Banksia est le plus grand genre de Proteaceae. これもヤマモカシ科の植物の花になります。 Et là, justement, un Banksia, on voit le tronc complètement granuleux d'un très vieux Banksia, donc qui est en hommage à Joseph Banks. これもバンクシアの名前を持った植物なんですけれども、木の幹ですねの部分が非常にゴツゴツしたものです。 Pour vous montrer que les plantes qui poussent sur les rochers ont souvent des racines qui s'accrochent totalement en superficie à la surface des rochers et qui se ramifient, donc qui poussent totalement sans sol, comme je le fais sur les murs végétaux. これは岩肌に生えている植物の根っこの様子を見ていただきたいんですけれども、このように表面にしっかりくっついた形になっています。これは私が垂直庭園で使う植物たちも同じような形になります。 Un détail de ces racines qui se ramifient entièrement, uniquement au milieu des algues et des mousses qui couvrent la roche. こちらも同じもののディテールになります。 Un autre détail de ces mêmes racines. Voilà, une plante que tout le monde connaît d'Australie, Anigosanthos, les pattes de kangourou, et que vous cultivez aussi dans vos jardins au Japon, et qu'on retrouve dans tous les milieux. On les trouve sur les pentes verticales, on les trouve dans les marécages, on les trouve dans les sols sable secs, suivant les espèces. C'est un genre qui s'est très très bien adapté à tous les milieux. これはオーストラリアのよく知られた植物で、アニゴザントス、カンガルーの手とも言います。でこれは非常にいろいろな、場所に適応できる植物なので、オーストラリアのいろんな場所に生えています。で日本のお庭でも栽培されていたりもします。 Là, ce n'est pas spectaculaire du tout, mais c'est très intéressant parce que la plante qui pend comme ça, c'est le seul conifère, donc de la famille des pins au monde, qui vivent dans les cascades. C'est Microstrobos fitzgeraldi, donc c'est la seule plante de ce groupe-là actuel qui vivent toujours éclaboussés, mais ça laisse supposer que les conifères qu'on considère comme primitifs, adaptés à peu de situations, quand on voit qu'il y en a qui sont dans ces milieux-là, on peut penser qu'aux époques anciennes, en particulier à la fin du secondaire, au Jurassique et au Crétacé, probablement qu'ils étaient dans des habitats très très diversifiés. En tout cas, ce Microstrobos est le seul actuellement qui vit dans les cascades et il est tout près de la Botany Bay ou à Coste Banks, puisque c'est dans les Blue Mountains, c'est à 150 km. これはミクロストロボスというマキ科のものなんですけども、唯一の、滝に生えて、生育する植物です。太古の昔にはマキ科の植物は多分いろいろなところでいろいろな形で、生きていたと思うんですが、現在ではこの種が唯一滝でですね、生育できるマキ科の植物になります。 Un détail de ce Microstrobos exceptionnel. はい、この非常に変わったミクロストロボスのディテールですね。これもディテールです。 Les platyceriums, ce sont des fougères épiphytes que l'on connaît bien dans les cultivés en appartement, et on voit que ça fait des énormes taches qui sont des habitats parfaits pour les oiseaux, les insectes, et on voit les frondes qui pendent et qui restent. Donc ce platycerium est typique des côtes où ont accosté justement nos botanistes voyageurs de l'époque. 当時の植物学者たちがまだ見つけた植物なんですけれども、これは着生のシダでして、そのゴツゴツした部分ですね、そこが鳥や
昆虫たちの住処にもなります。室内で観葉植物として、現在では栽培されてたりもします。Voilà un détail de ces Platycerium bifurcatum qui sont évidemment forment des accumulations de feuilles anciennes bien plus importantes que ce que l'on voit en appartement. Tout ce qui est brun au bout des feuilles, ce ne sont pas du tout les feuilles mortes. Comme c'est une fougère, ce sont tous les sporanges, tous les sorts, les sporanges et les spores qui sont en dessous donc des frondes. でこちらの色が変わっている部分は古い部分ではなくて、これから生えて成長してくる部分なんですけれども、このプラリセリオムのディテールです。Un autre Platycerium qui s'appelle Platycerium superbum, il porte très bien son nom puisqu'il est effectivement extrêmement beau et qui est également dans ces forêts de l'est de l'Australie. これも西オーストラリアで見られるプラリセリオムの種類です。中でも特別に美しいものです。On voit que sur ces côtes balayées par le vent, même quand les arbres sont détruits, il y a toujours des fougères qui sont capables de pousser le long des troncs. このように死んでしまった木は常にシダの一種ですねが巻きついて生育しています。Un détail de ces fougères épiphytes. Dans la famille des eucalyptus, il y a des fleurs extrêmement colorées, et en particulier les Melaleuca. Et ça, c'est une des espèces qui poussent sur les pentes très humides et que je tenais, moi, absolument à utiliser pour le projet du mur de Sydney avec Jean Nouvel qui atteint plus de 100 mètres de hauteur. Et parce que ce Melaleuca pousse dans la région de Sydney et sur les pentes verticales. C'est Melaleuca hypericifolia. これはメラルーカ族の花なんですけども、非常に綺麗な色のもので、これは傾斜地、湿った傾斜地に生えるものです。これはシドニーでジャン・ヌーベル氏との100メートル近い高さのある建物のプロジェクトをしたときに私が使ったものでもあります。Un autre Melaleuca, plus petit. これもメラルーカ族の一つの花です。もうちょっと小さいものですね。Un autre, à fleurs blanches. Vous voyez, les Melaleucas sont extrêmement diversifiés par rapport aux couleurs de fleurs. Ils ont toujours uniquement les étamines qui sont colorées. La corolle, les pétales sont minuscules. C'est toujours les étamines qui donnent la couleur des fleurs. でこちらもメラルーカで今度は白なんですけれども、常に花弁は非常に小さくて、その花の中身おしべめしべのあたりに色がつくことになります。Encore un détail de ces pentes extrêmement humides avec nombre de fougères et d'autres plantes qu'on ne trouve que dans ces régions-là. 西オーストラリアのやはり非常に強い傾斜の場所、非常に湿った場所で、ここにはたくさんのシダやいろいろな植物が生えています。Dans la famille des Ericacées, donc quantité de plantes justement qui pendent de ces rochers qui sont très inspirantes pour les murs végétaux. このエリカセ科の植物も垂直庭園を作るにあたって私に非常にインスピレーションを与えてくれる植物です。Une petite plante proche des Liliacées qui est endémique de ces Blue Mountains où sont arrivés Cooks et Banks. これもクック船長とバンクスが行ったブルーマウンテンで見たものなんですけれど、見た植物です。Détail des fleurs. はい、花のディテールですね。Les fougères sont évidemment très abondantes parce qu'en sous-bois, il y a très peu, autant les fleurs colorées sont en milieu ouvert, autant en sous-bois, dans les zones sombres, il y a très peu de fleurs colorées, mais énormément de fougères, comme ce Bleckinum, par exemple. これはブレキノムというシダの一種なんですけれども、開かれた場所では非常にその色の美しい花が豊富にあるんですが、こういったシダ類も非常にたくさんあります。多様なシダがあります。La famille les fabacées, donc les légumineuses, sont extrêmement représentées, aussi bien sous forme de plantes herbacées que d'arbustes ou que de lianes qui grimpent.
Ça, c'est un arbuste de sous-bois à fleurs très colorées, un ovea. これはホエア属の植物なんですけれども、マメ科の植物も非常にたくさんあるものです。茂みの形になったりですとか、いろいろな形状で、生育しています。Une violette qui ne pousse que dans les cascades, là, au sud de l'Australie, Viola ederaceae. これはオーストラリアの南ですね。滝にしか生えていない、スミレの一種です。はい、ビオラの一種です。Détail des fleurs. Les forêts de mousse, évidemment, sont extrêmement abondantes dès qu'on arrive dans les montagnes qui sont aux alentours de Sydney. これはシドニー近郊の山の中です。Là maintenant, on va passer un petit peu à des plantes qui se rapprochent davantage des plantes des murs végétaux. La suite de leur voyage, quand ils sont arrivés finalement à Java, après là où ils sont, où la plupart des membres de la moitié à peu près des personnes de l'équipage sont mortes dans leur voyage, et donc en particulier par le jeune Parkinson qui avait fait tous les dessins. Donc là, on n'est pas à Java, mais on est tout près, on est au nord de Bornéo. Et donc là, vous voyez des plantes, des monophyléas. Monophyléa veut dire une seule feuille. Vous voyez, ce qui est intéressant au point de vue architectural, c'est que la taille de la plante, de la feuille de la plante, correspond aux tailles des stalactites. Donc on a une espèce d'harmonie naturelle entre la plante et le support sur lequel elle vit. ここでは植物自体と、植物の枝自体の非常に調和的な形が見ることができます。これは大航海の最後にジャワに着くわけなんですけれども、ここでたくさんの航海のメンバーが亡くなって、特にその植物画をほとんどの植物画を残したパーキンソン、かかったパーキンソンも亡くなってしまうわけなんですが、このジャワに近いボルネオの北の鍾乳洞ですね。で鍾乳洞のこの鍾乳石、の上に、ワンリーフプラントと呼ばれる葉が一枚の形になっている植物が生えているんですけれども、ほとんどそれぞれが同じ形で非常に自然な調和が、出ています。D'autres visions, vous voyez, exceptionnelles d'ensembles naturels verticaux qui relient et la plante, là, un néphrolépisme, une fougère et la roche. でこちらにはさらにシダと岩が見えますけれども、同じように垂直のラインが非常に美しい調和を見せている自然の風景です。Des architectures végétales remarquables de ces plantes vivant verticalement. でこの植物の建築的な美しさをぜひ見てください。On voit que les plantes poussent verticalement et peuvent créer de véritables rideaux de plantes au même titre que les rideaux d'eau. これは水のカーテンなんですけれども、植物が垂直にカーテンのような形状を形作っているのを見ていただければと思います。Voilà, toujours dans cette île de Java, enfin là c'est à Bali, juste à côté, où ils sont tellement morts pendant l'expédition à cause de malaria, dysenterie et autres maladies, puisqu'évidemment en Australie et en Nouvelle-Zélande, comme c'est un climat tempéré, les membres de l'équipage ne rencontraient pas ces problèmes de maladie, mais dès qu'ils sont arrivés à Java, qui était une île extrêmement peuplée déjà à l'époque, évidemment de nombreuses maladies étaient là, mais ce qui n'empêche pas de découvrir évidemment des plantes supérieures. で航海の最後にたどり着いたジャワでは、マラリアが主な原因でたくさんの船員たちが亡くなってしまったんですが、ニュージーランドやオーストラリアでは、そういった気象条件がそんなに厳しくなかったので、病気になる人も少なかったのが、ジャワに着いた途端、厳しい気象条件の中で、命を落とした人がたくさんいた場所です。だからといって彼らが派遣をやめたわけではなかったわけです。Un détail de ces architectures végétales parfaites. こちらも植物の建築的な美しさ、完璧な美しさの例です。Encore un autre membre de la même famille avec les feuilles avec les acumènes extrêmement allongées, toujours un élatosthéma toujours.
これも同じエラストステマ属の植物なんですけれども、こちらの方がちょっと葉っぱがこう細長くなった形をしています。D'autres architectures de ces plantes de la région de Java. こちらはジャワの、地方の、植物ですね。植物の建築的な形を見てください。Encore. 同様です。Certaines des plantes qui ont dû surprendre Banks aussi en arrivant à Java, donc étaient ces sélaginelles à iridescence bleue. でこちらはやっぱりバンクスがジャワで出会ったであろうセラギネラという青いシダですね。Voilà, détail. ディテールになります。Pour montrer qu'il y a toujours des découvertes à faire, et heureusement les botanistes trouvent toujours des nouvelles espèces. Bon là, ça c'est un bégonia que j'avais découvert il y a 5 ans maintenant à l'île de Palawan aux Philippines. 植物学者としての仕事の喜びというのも新しい植物の発見にもあるわけなんですけれども、これは私が5年前にフィリピンのパラワン島で発見したベゴニアブランキーです。Et donc c'est amusant puisqu'il y a différentes formes de feuilles, de couleurs de feuilles. Vous voyez, celui-ci est noir. Et c'est amusant parce que mon nom blanc, enfin c'est white en anglais, et c'est amusant parce que ce bégonia blanquille est en fait à feuilles noires, ce qui est l'opposé de mon nom. これもベゴニアブランキーなんですけれども、ちょっと葉っぱが黒く変色してしまっています。いろいろな形や色になるわけなんですけども、これちょっと面白くて、私の名前はブラウンは白なので英語だとホワイトなんですけれども、このベゴニアブランキー、白いベゴニアという名前がついているのに葉っぱが黒くなってしまっているという、ちょっとおかしな感じなんじゃないかと思います。Voilà, publication par rapport à cette nouvelle espèce en 2011. この新種発見の時の出版物です。Donc on voit que ce que sont maintenant un peu toutes les plantes adaptées aux murs végétaux. Donc vous voyez là une fougère épiphyte donc qui pousse sur un tronc et qui est remarquable parce que la tige se développe horizontalement et les feuilles captent toutes les feuilles mortes qui tombent de la canopée et qui créent donc sur cette structure verticale un humus qui s'accumule. これも、垂直庭園に、非常に適応、しやすい植物木製シダなんですけれども、面白いのは根っこのところがですね平行にどんどん大きくなっているところですね。D'autres plantes épiphytes. これも着生の植物です。Une orchidée, un vanda à l'île de Flores. Un détail de ces fleurs. ディテールです。Pour montrer que ces plantes qui vivent hors du sol sont capables, par exemple grâce aux racines qui poussent verticalement, de piéger toutes les feuilles mortes qui s'empalent sur les racines. これは空気中で生きる植物が根をですね上の方に伸ばして生きられるという例です。で古くなった根や葉は枯れて下に落ちていきます。D'autres épiphytes qui pendent. これも着生植物ですけれども、シダですけれども、これは下の方に葉っぱが垂れ下がっていきます。Pour montrer que les racines en fait en forêt sont souvent hors du sol et s'accrochent ou sur les rochers ou sur les troncs. で森の中では、このようによく、空気中で、しっかりと腰自体に根を伸ばしていくこういった姿が見られます。Des formes très adaptées aussi à cette croissance verticale, qui ont donc des feuilles qui se plaquent, ce qui crée, la tige étant au milieu, ce qui crée de l'ombre et de l'humidité, et ainsi les racines peuvent se développer sous les feuilles, à l'ombre et à l'humidité. これも垂直の形に非常に適応した、植物の形で葉っぱが両方に広がることによって、湿度を根のところに保って生育することができます。